Good morning, students. You are welcome to today's mathematics online class. Dear students, I think in the previous class we have studied clearly, thoroughly the concept of Pythagoras theorem based on the different problems. Today also I would like to extend the same concept by taking different problems. Before that, I would like to introduce you people again one more time the concepts. Children, suppose if we have the value that is sine theta is equals to 4 by 5. So here we need to find the remaining 5 trigonometrical ratios. It's very simple concept. Has been all children, we should draw the first right angle triangle. First ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, right angle triangle ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. So then after that we should locate the vertices. That is, say for example, here I would like to keep the letter that is A, here I would like to keep the letter B, and here that is C. So here angle B is 90 degree. So has been all. Why? Because it is a right angle triangle. Has been all children. Right angle triangle is a triangle in which any one of the angle must be equal to 90 degree. So such a triangle we are going to call as right angle triangle. Here we should take the angle that is degree measure, that is theta. Now it is a right angle triangle clearly. Okay. Now we have to fix the value that is sin theta is equals to 4 by 5. Sin theta is equals to 4 by 5. As we know all, the value of sin theta is nothing but opposite side divided by hypotenuse side. Don't repeat. Opposite side divided by hypotenuse side. Here opposite side measurement is 4. Let us write in terms of AB side, that is 4 units. So here the value of AC, that is 5 units. Understand? So here we need to find the value of BC. BC length, which is equals to question mark. Children, as we know all, how to find the length of BC by using Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem. So here we have to write in triangle ABC, what is the value of angle B? 90 degree. So in a triangle, if any one of the angle must be equal to 90 degree means that a triangle obviously called as right angle triangle. So that's why we should take the famous theorem, that is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. So here according to Pythagoras theorem, so has been all children, this angle opposite side we are going to call as hypotenuse. This angle opposite side we are going to call as hypotenuse side. This hypotenuse side is the largest side, lengthest side in a right angle triangle. That's why according to Pythagoras, square on the hypotenuse side. See children, square on the hypotenuse side. Which is the hypotenuse side here? AC. Don't repeat. AC is the hypotenuse side. That's why square on the hypotenuse side, square on the hypotenuse side, square on the hypotenuse side is equal to sum of the squares of the other two sides. Here other two sides are AB and BC. AB square and BC square. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ AC square is equals to AB square plus BC square. AC square is equals to AB square plus BC square. So here we can find easily the length of BC. Let us write in place of AC the value that is 5. So has been all AC value ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is 5.
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ that is 4, that is 4 square plus BC square. Understand? So here we should find the value of BC. So as we know all children, the value of 5 square. 5 square is nothing but we should write the 5 in 2 times the product of 5. See, the value of 5 square is 5 into 5. So what is the value of 5 into 5? 25. Because 25 is a square number. The value of 5 square is 25. We should write equal as it is. Similarly, the value of 4 square is 16 plus BC square. Children, we should take 25 as it is in the left hand side. Here we should take 16 to left side. The value is minus 16, which is equals to BC square. Now 25 minus 16 is 9, which is equals to BC square. So here I would like to write the value of BC square, that is 9. If BC square is equal to 9, if BC square is equals to 9 means the value of BC is root 9. So the value of BC is equals to 3. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ ಈಗ BC value 3 ಬಂತು. Understand? After getting the value of that is BC 3, we can find easily the remaining 6 trigonometrical ರೇಷಿಯೋಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 100% ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ನಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 24 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ 25 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ 10 ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 8 ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 4 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, 100% 100ಕ್ಕೆ 100% ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹಿಯರ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ BC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, cosecant theta, secant theta and cot theta. Okay children, just you pause the video and take down the notes. ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು. Okay children, now let us write the remaining 5 trigonometrical ratios. Remaining 5 trigonometrical ratios. So here we have the value of sin theta, that is 4/5. Just now we have got the value that is BC 3. So here I need to write the value of cos theta. Cos theta. Stand up. What is the value of cos theta? Cos theta value. The value of cos theta is 3/5. The value of cos theta is 3/5. 3/5. N number of times ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದುಡ್ಡು. ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ರೈತರು, ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಭೂಮಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ? ಸೈಡಲ್ಲಿರುತ್ತಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಾ? ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಾ? ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ?
ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದುಡ್ಡು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಕಾಸು ಹೆಂಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು 0 ರೂಪಿ ಅಥವಾ 1 ರೂಪಾಯಿಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ 3/5 ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ 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 3/5 3/5 3/5 cos theta value 3/5. The value of cos theta is 3/5. So next one is tan theta. tan theta ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ ಶೇಪ್. ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ ಶೇಪ್. ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ ಶೇಪ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಶೇಪ್. ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ ಶೇಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ 4/3. 4/3. 4/3. The next one is cosecant theta. ಸೊ n number of times ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ತೀಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀಕೆಂಟ್ ತೀಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಹೈಪೋಟಿನಿಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಹೈಪೋಟಿನಿಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕಾವೇರಿ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ತಲಕಾವೇರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ತೀಟ ಸೀಕೆಂಟ್ ತೀಟ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ? ಹೈಪೋಟಿನಿಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ತೀಟ ಸೀಕೆಂಟ್ ತೀಟ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ತೀಟ, ಡೌನ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ತೀಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ತೀಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5/4. 5/4. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ತೀಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? 5/4. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ತೀಟ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೀಕೆಂಟ್ ತೀಟ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ? ಹೈಪೋಟಿನಿಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಡೌನ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 5/3. 5/3. 5/3. The last one is cot theta. ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ನೇಕ್. ಕಾಟ್ ಹಾಕೋದು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಟ್. ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3/4. 3/4. The value of cot theta is 3/4. See children, so ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದರ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರೆದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಿಮಗೆ 4 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 4 ಇಂಟು 1/2 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 4 ಇಂಟು 1/2 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 100% ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ just you pause the video and write down the notes. Another good news I would like to share you, that is, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಒಂದಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ 40 to 50% ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸು 60 ಮಾರ್ಕ್ಸು 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100 ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೊಡೆದ್ರೆ 100ಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕಲ್ಲು 60-70 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್,
Just you pause the video and take down the notes. Okay, next let us start the exercise 11.1. Exercise 11.1, first problem. 11.1, first problem. First problem. Children, here we have the question that in triangle ABC right angled at B. B ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. AB, the value of AB is equals to 24 centimeter and the value of BC which is equals to 7 centimeter. So here we need to determine or find the first one sin A, cos A. Second problem sin C, cos C. Sin C, cos C. Children, first let us find the value of sin A and cos A. Next, after that we can easily find the value of sin C as well as cos C. So as we know all, first we should take down the right angle triangle. We should draw the right angle triangle. So this is what we called as right angle triangle. So they are given us clearly triangle ABC right angled at B. First you have to write down the B. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರೆದ್ರೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ, ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬಿ, ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎ ಬರ್ದಾಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಬರ್ದಾಕ್ರಿ, ಇನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ ದ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಎ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸೈನ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬರೀರಿ. ಸೈನ್ ವೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಬರೀರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ತೊಗೊತೀನಿ, ಎ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದು. ಏನು ಮಗ್ಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕದಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಎ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ,
ABC is a right angle triangle. Right angled at B. Right angled at B. They are given us the length of AB, that is 24 centimeter. The length of AB is 24 centimeter. And also they are given us the length of BC. BC length. BC length is how much? 7 centimeter. Here we need to find the length of AC. AC length and find ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. So as we know all children, in triangle ABC, angle B is equals to 90 degree. According to Pythagoras, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಿತ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? AC square, AC square, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. AC square is equals to AB square plus BC square. AB square plus BC square. So what is the value of AC square? That is we don't know. We have to find. That's why we should take AC square as it is. What is the value of AB square? 24 square. What is the value of BC square? 7 square. 7 square. ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೀಫಲ್ಲಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಬದಲು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 90 ರೂಪೀಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 100 ರೂಪೀಸು ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕ್ಯಾಶಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 90 ರೂಪೀಸು, ಇಲ್ಲೇ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 100 ರೂಪೀಸು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್? ಇನ್ನು 10 ರೂಪೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಅದೇ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಲ್ತಾ. ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಚಲ್ತಾ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚಲ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2ಗೆ 2 ಸಿಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಒಂದು ಮೈನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುಗೀತು, ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. ಇದು ಚಾಕ್ ಪೀಸೇ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಬದಲು ನಾವೇನಾದರೂ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. 24 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 576 ಪ್ಲಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 49. ನೌ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 576 ಪ್ಲಸ್ 49. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. 9 plus 6 that is 15, carry 1. 7 plus 4 11. 11 plus 2 22, carry 1, that is 625. The value of AC is equals to root 625. Similarly you can write the value of AC is equals to 25 centimeter. ಈಗ AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 25 ಸರ್ 26 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅವನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. 25 ಬರಬೇಕು. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಸೈನ್ ಎ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ಸೈನ್ ಎ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎ? ಸೈನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟೆನ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 7 divided by 25. Sin A is equals to 7 divided by 25. Similarly, cos A. The value of cos A 24 divided by 25. Your name is cos A. 24 divided by 25. Yes. Then only everybody can keep the value of cos A.
ದಯವಿಟ್ಟು ಫನ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಾಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ಐ ಮೀನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕಾಸು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಸರಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸೀಕೆಂಟ್. ಅವನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಸು ಅಂದ್ರೇನು, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನು. ಕಾಸು ಅಂದ್ರೇನು, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟೆನ್ಯೂಸ್ ಕಾಸ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟೆನ್ಯೂಸ್ ಕಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಕಾಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ 24/25. ಸೊ ಅವನಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಟ್ಯಾನ್ ಎ. ಟ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾನ್ ನಿಂತ್ಕೋ. That's why you are nothing but a tan. Tan means 7/24. Tan 7/24. Tan 7/24. The value of tan A is equals to 7/24. Similarly, we can write cosecant A. Cosecant A. Cosecant, stand up. Cosecant 25/, very good, that's why you are a cosecant. 25/7 cosecant A. 25/7 cosecant A value is 25 divided by 7. Similarly, we can write secant A. Secant A means 25/24. 25/24. 25 divided by 24. The last one is cot A. The value of cot A is 24 divided by 7. Children, I hope ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. Similarly, we should take sin C, cos C by same diagram. Okay, before that, just to pause the video and take down the notes. Next, I shall take up second problem. Okay, children. Now, here I would like to change the vertices. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಸೈನ್ ಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರೀಬೇಕಾ? ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಸಿನೇ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎ ಸಿನೇ 25. ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಒಂದೇ. ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಟಿಸಿಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಹಾಗೆ ಕೂತಿರಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಈಸಿಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಯಾವನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಸೈನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟೆನ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ, ಸೈನ್ opposite by hypotenuse. The value of sin C is 7/25. Similarly, AB 7/25. ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. AB by AC 7/24. ಫಿಗರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ we should see only the figure. AB by AC. The value of cos C. Cos ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 24/25. 24/25. That is 24 divided by 25. Cos ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರೋದು. So again,
ಟ್ಯಾನ್. ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಎಲ್ ಶೇಪ್. ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ ಶೇಪ್. ಎಲ್ ಶೇಪ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಶೇಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ 7 divided by 24. 7 divided by 24. Similarly, we can write ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಬೇರೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಬೇರೆ. ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎ, ಕಾಸ್ ಎ, ಟ್ಯಾನ್ ಎ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಎ. ಇದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ. Similarly, you can write cosecant C, secant C, again cot C. What is the value of cosecant C? 25 by 7. 25 divided by 7. Secant C, 25 divided by 24. 25 divided by 24. Cot C, cot ಅಂದ್ರೇನು? ಬುಸ್ ಬುಸ್ ನೋಡಿ, ಬುಸ್. 24 divided by 24 divided by 7. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.